Hi everyone, welcome to the course on chemistry. In that we are discussing about chemical kinetics. So in previous video we discussed how to represent the rate of reaction graphically by using the graph which is plotted between concentration of reactant versus time or concentration of product versus time. When we plot that graph, we can able to find the average rate as well as instantaneous rate, and how to write the rate of reaction or how to calculate the rate of reaction by using the graph that we have seen. In today's video, I am going to solve some problems on rate of reaction. So the first problem is, for the reaction R gives P, the concentration of reactant changes from 0.03 m to 0.02 m in 25 minutes. Calculate the average rate of reaction using units of time both in minutes and reactants. So, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು reaction ಕೊಟ್ಟಾರ. What is that reaction? R gives P, reactant gives product. For this reaction, the concentration changes from 0.03 m to 0.02 m. Our reaction the concentration initial starting ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ 0.03 m ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ 0.02 m. So reactant concentration decreases from 0.03 m to 0.02 m in how many minutes? In 25 minutes. 25 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ 0.03 ಇದ್ದಿದ್ದು 0.02 m ಆಗುತ್ತೆ. Then what is the average rate of the reaction? ನೀವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? average rate of reaction ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. And they have mentioned you have to find the average rate both in minutes and seconds. Both minutes ಮತ್ತು seconds ಒಳಗೆ ಎರಡರ ಒಳಗೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂನಿಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಆ 25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ R gives P. So here R is the reactant and the concentration of reactant changes from 0.03 m to 0.02 m. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟರಿಂದ ಎಷ್ಟು? 0.03 ದಿಂದ 0.02 m. So what is the initial concentration of reactant? Starting reactant the concentration ಎಷ್ಟದ? That is 0.03 m. Starting ಇಷ್ಟದ reactant the concentration. So how we can represent that? ಯಾವ ರೀತಿ represent ಮಾಡಬಹುದು? Concentration of R1 is equal to 0.03 molar. So R1 ಅಂತ ಹೇಳಿ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಎಷ್ಟದ? 0.03 m. Final concentration ಎಷ್ಟದ? 0.03 m. That is represented as R2, that is 0.02 m. Now, what is the time? Time, that is change in time, is 25 minutes. 25 minutes. So these are the given things. Find the average rate. Average rate find out ಮಾಡಬೇಕು. ಹ್ಯಾಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Average rate is equal to, yesterday I have explained you how to find the average rate. ನಾ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿನಿ average rate ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, so what you will take? Final concentration minus initial concentration, okay, divided by T2 minus T1. That is nothing but delta T. Okay, and here I will take minus sign because the concentration of reactant has been taken. ಇಲ್ಲಿ reactant the concentration ತಗೊಂಡಿವಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಏನಾಗೈತಿ? ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂತೀವಿ. Okay, now substitute the values ಅನ್ನ substitute ಮಾಡಿ. That is R1 is 0.03, R2 is 0.02. So minus 0.02 because R2 is 0.02
ಮೈನಸ್ R1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟದ 0.03 divided by T2 minus T1. It is nothing but delta T, change in time. Okay, or T2 ಮತ್ತು T1 ಅಂತ ಹೇಳಿ separate ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. They have directly given how much time has been changed. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. So you can substitute directly the value of delta T, that is 25 minutes. T2 minus T1 is nothing but delta T, and it is 25 minutes. Okay, now simplify this. What you will get? Minus 0.02 minus 0.03. You will get minus 0.01 divided by 25. So that gives, how much it gives? Minus into minus plus. So 0.01 divided by 25, that is equal to 0.004 mole per liter per minute. Mole per liter per minute. So this is the rate of reaction, that is average rate. Average rate. So this is the answer. Now, what they have asked? Units, they mentioned that rate of reaction using units of time both in minutes and seconds. ಈಗ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ತು, ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ಬಟ್ ಈಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್? ಸಿಂಪ್ಲಿ 25 ಮಿನಿಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟಾಗತ್ತ? 25. How you will convert minute into seconds? 1 minute is equal to 60 seconds. So multiply it by 60. 25 into ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ 60 ಮಾಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತಾ? You will get 1500 seconds. You will get 1500 seconds. So now in place of 25, substitute 1500 and you will get the answer. That is the correct answer. Okay, so average rate is equal to how much? Same, 0.02 minus 0.03. Okay, minus divided by delta T, change in time is 1500 seconds. So here you have to take 1500. So if you solve that, you will get 0.01 divided by 1500, and hence that is equal to 6.6 into 10 raised to minus 6 mole per liter per minute. Sorry, mole per liter per second. Okay, so this is the answer that you will get when you convert the time in seconds. So this is how we have to solve the problems. Let's see the second question. In a reaction, 2A gives products. The concentration of A decreases from 0.5 mole per liter to 0.4 mole per liter in 10 minutes. Calculate the rate during this interval. So when the reaction ada enadari 2A gives the product and concentration of A decreases from 0.5 mole per liter to 0.4 mole per liter. ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? 0.5 ಇದ್ದಿದ್ದು 0.4 ಆಗುತ್ತಾ. ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಒಳಗ? 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ರೇಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಅವಾಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಗೇನ್ ರೈಟ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಏನಾಗಿರುತ್ತಾ?
A1 is equal to 0.5 mole per liter. Remember here, if they have given R in reactants, then you have to take R. But if they have given A, then you have to take A. If they have given B, then you have to take B. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ ಒಳಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಆರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್, that you have to take. So here A1 concentration of A initially is equal to 0.5 mole per liter. Then at final, after 10 minutes, the final concentration of A will be how much? 0.4 mole per liter. Therefore, what would be the rate of reaction? You need to find rate. That is question mark, and they have also given time, that is delta T is equal to 10 minutes. 10 minutes. Now use the equation average rate. You need to find the average rate. Okay, that is equal to how much? Minus delta R divided by delta T. It is the formula that you have. Okay, now see the reaction here. Reaction nodri illi 2A, reactant side ಏನದ 2A ಅದ. So ನಾ ಏನು ಹೇಳಿನಿ, if any coefficient is there other than 1 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 2ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ ನಮಗೆ? 1 divided by 2. So you will get minus 1 by 2 delta R divided by delta T. It is the formula of average rate for this reaction. And here instead of R, what we have to take? We have to take A, because the reactant is A. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಬರೀರಿ. minus 1 by 2 delta A means concentration of A2 minus concentration of A1 divided by delta T is 10 minutes. So how much you will get? A2, it is 0.4 minus 1 by 2, 0.4 minus 0.5 divided by 10. So what you will get? Minus 1 by 2, 0.4 minus 0.5, that is 0.1 divided by 10. Okay, now simplify this. What you will get? 1 into 0.1, 2 into 10, 20. So 0.1 divided by, so you will get 0.005 mole per liter per minute, because the time is given in minutes. And remember, they have not asked you to calculate in seconds. Seconds ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ what is the meaning of rate of reaction, what are the different types of rate of reaction, and how to solve or how to calculate the rate of reaction for a given chemical reaction. Now the question is, after knowing the rate of reaction, we come to know that it is slow. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿನಿ, ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನದ, ಸ್ಲೋ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅದ, ಬಹಳ ಸ್ಲೋ ಅದ. ಈಗ ನಾನು ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ A, it gives product P. Okay, the reactant A gives product P after 20 days. Okay, ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿನಿ. ಓಕೆ, ಆ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ A ಇದ್ದಿದ್ದು
ಪಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರ 20 days ತಗೊಳತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ 20 days. ಅದರದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ 20 days ತಗೊಳುತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್, ವಾಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ? ಈಗ ನಾನು ಈ ಡೇಸ್ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿದಿನ್ 10 days ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸೊ ವಿದಿನ್ 10 days ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತ? ಆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಈಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತ? ಜಲ್ದಿನ ಸಿಗುತ್ತ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅರ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪರ್ಪಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಸಂಬಂಧ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಆನ್ ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಈಗ ನಾ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು? ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅದ, ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗೈತಿ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋನು? ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ rate of reaction. So there are mainly 3 factors which affects the rate of reaction. Those are concentration of reactant, second one temperature, and third one catalyst. So these are the 3 main factors which affects the rate of reaction. ಈ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಐದರ್ ದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಬೈ ವೇರಿಂಗ್ ಎನಿ 3 ಆಫ್ ದೀಸ್. ಇವು 3 ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗತ್ತ? ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಲೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ಹೌ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಒನ್ ಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಇನ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗ ಒಂದು ಲಾನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಾ? ಲಾ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ that law of mass action states? It states that the speed of the reaction or rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactants. ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ಅದು? The rate of reaction is directly proportional to concentration of products. Sorry, concentration of reactants ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Concentration of reactants. So let us consider the reaction AA plus BB gives CC plus DD. This is the reaction. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಇದ್ರೊಳಗ A ಮತ್ತು B ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್, C ಮತ್ತು D ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ.
and these small a and b are stoichiometric coefficients. Means it may be 2, 1, 1/2, 1/3 ಏನೋ ಇರಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ನಂಬರ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ ಜನರಲ್ a, b, c, d. Now according to law of mass action, rate of reaction is directly proportional to concentration of reactants. So reactants ಯಾವ್ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ? A ಮತ್ತು B. So product of concentration of reactants raised to the power of A and B. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರದ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿ ಪವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಈ ಲಾ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಈ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೈ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತ? ಈಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡಿರಿ. ಈಗ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಮಗ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತ? ಇಫ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್? ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತ? ಬಿಕಾಸ್ one thing you should know that whenever we mix two reactants with each other, ಈಗ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ they will give product at certain condition. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಮಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ why they will give product? Because they will react with each other, they will combine with each other. So in order to combine with each other, they have to undergo collision. ಏನಾಗಬೇಕು? ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಕೊಲೈಡ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ, ಅವಾಗ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಆಲ್ ಕೊಲಿಜನ್ಸ್ ಗಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲಾ ಕೊಲಿಜನ್ಸ್ ನಮಗೇನ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗತ್ತಲ್ಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಏನಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವು? ಹೆಚ್ಚಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವ. ಅವಾಗ ನಮಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ರೇಟ್. ಆ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗ ಬೇಗ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಆ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗತ್ತ? ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ 100 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. 100 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಡಬಲ್ ದ್ಯಾಟ್, ಈಗ 100 ಇದ್ದಿದ್ದು 200 ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ? ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾವ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗತ್ತ? ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗೋದು? ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾವು. ಅವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗತ್ರಿ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ is directly proportional to concentration of reactants. And here, according to law of mass action, we can represent like this. For this reaction, rate is directly proportional to concentration of A and concentration of B raised to the power of A and B, where A and B are the powers which indicates
ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾಲೋ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ this is the value of coefficient and power that we have taken is not same when we have conducted experiments on particular reaction. ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಈ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡು ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇದು ಬಿ ಮತ್ತು ಇದು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. They are not equal to the stoichiometric coefficients. ಇವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, stoichiometric coefficients ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ we have written the powers according to the stoichiometric coefficients. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನದ stoichiometric coefficient ಎ ಅದ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರದ್ ಬಿಟ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂತ ಬರದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತ, ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಈ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಏನಿತ್ತು ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು concentration of A raised to X and concentration of B raised to Y ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಲಾರ್ದಕ್ಕ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ, ಬೇರೆದ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದಿರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 0 or it may be whole number or it may be fractional value or it may be negative value. X and Y, they may have negative value, fractional value, or it may be 0 or it may be whole number ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ. ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, and here removing this proportionality sign, we will write rate is equal to K into A raised to X into B raised to Y. Okay, now rate ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ, ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ತೆಗೆದು ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ಬರಿತೀವಿ. and we will take one constant, that is K into A raised to X and B raised to Y. And what is K here? K is rate constant. K ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, rate constant ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And this expression is known as rate expression. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, rate expression ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Rate expression or rate equation. From rate equation we can able to find the order of the reaction. For example, if I take rate is equal to K into A raised to 1 and B raised to 2, what is the order of this reaction? The order of reaction is how much? How you will calculate the order? Order is equal to X plus Y. Here these powers are nothing but X and Y. If you take the sum of these two, you will get 1 plus 2, that is equal to 3. The order of reaction is 3. Means when you increase the concentration of reactants, then the rate of reaction will increases by 3 times. When you increase the concentration of A as well as B, rate of reaction will increases by 3 times for a particular reaction. It may be any reaction. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಆರ್ಡರ್ 3 ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಅದರ ಅರ್ಥ ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಸ್
ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತ 3 times ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಸ್ ವಿ ನೋ, ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತ. ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆರ್ಡರ್ 3 ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ 3 times, 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತ. ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ 3. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ರೇಟ್ is equal to k into a raised to 1 b raised to minus 1. ಈಗ ಇದು ತಗೊಂಡಿನಿ, a to the power 1 b to the power minus 1. what is the order? ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗತ್ರಿ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅದ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐತಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನದ ರೀ ಮೈನಸ್ ಅದ. ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 1 minus 1, that is 0. order of reaction is 0. that means the rate of reaction will remain constant with change in the concentration of reactant. Order of reaction 0 bantu ant helidra, it indicates the rate of reaction is independent of concentration of reactants. Reactants the concentration ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ rate of reaction ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, it will remain same. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲೇ 0 ಇರುತ್ತೆ. hence it does not affect the rate of reaction with change in the concentration of reactant. So the different reactions have different orders. Based on that order we can able to say how many times a rate of reaction will increases. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಕೆ ಈಸ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್? ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಆಸ್ 1, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಏನ್ ತಗೊಂತೀನಿ, 1 ತಗೊಂತೀನಿ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಏನ್ ತಗೊಂತೀನಿ, 1 ತಗೊಂತೀನಿ. ಅವಾಗ ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೇಟ್ is equal to what it becomes? Rate is equal to K. Concentration of A is 1, concentration of B is also 1. Therefore, rate is equal to K. That means the rate of reaction when concentration of reactants are unity is said to be rate constant. ಯಾವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ 1 ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟಿ. ಯೂನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ 1. ಅವಾಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಸೊ ದಿ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೆನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ rate constant. So now what is the unit of this rate constant? So the unit of this rate constant is given as mole raised to 1 minus n, liter raised to n minus 1 per second. So this is the unit of rate constant. And remember, this n indicates order of reaction. N indicates order of reaction. So if the order of the reaction is 0, let us consider a 0 order reaction. For 0 order reaction, what is the unit of this rate constant? That can be determined as mole. 1 minus n means 0, liter n means again 0 minus 1 per second.
So what you will get? Mole liter per second. Okay, so this is the unit for zero order. In the similar manner, you can calculate it for first order reaction as well as you can calculate it for second order reaction or third order, fourth order. For nth order, the unit of rate constant is written like this. And you can calculate the unit of rate constant for any order of reaction by using this unit, where n is order of reaction. If you want first order, substitute the value of n is equal to 1. If you want third order, substitute the value of n as 3. So based on that, you can write the unit of rate constant. And this rate constant, it is also known as velocity constant or specific rate constant. Okay, so these are the different names for rate constant. And remember, as the concentration of reactant increases, the rate of reaction will also increases. This is how the concentration of reactant will affect the rate of reaction. And remember this rate expression, okay, and order of the reaction and rate constant and its unit.